वेलकम पिलामाने आज आमे गसागु विषय रे शिखिबा। गसागु केमती बाहर करिबा सहज उपाय रे केमती आमे ताकू बाहर करिबा शिखिबा। हाउ गसागु गसागु रो फुल फॉर्म होची गरिष्ठ साधारण गुणनीयक। तार इंग्लिश नाम होची HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तले गसागु आमे केन बाहर ना गसागु आमे साधारणतः तीनोटी उपाय रे बाहर करि परिबा। एक रे हला मौलिक साधारण गुणनीयक विश्लेषण प्रणाली, दुई रे हला साधारण भागक्रिया प्रणाली, तीन रे हला निरंतर भागक्रिया प्रणाली। ये तीनटा उपाय आमे गसागु बाहर करिबा। तुम मानको सब गोटी गोटी शिखै देबी, तुमको जोटा भल लागो से उपाय तुमे बाहर करि परिबो। हाउ एबे आमे जिबा साधारण गुणनीयक प्रणाली केमती आमे बाहर करिबा गसागु। तले उदाहरण गोटे मन कर नबा 6 8 रा गसागु आमे केने निर्णय करिबा। प्रथम आमे कोन करिबा ना 6 रा गुणनीयक गुडिक बाहर करिबा। गुणनीयक गुणितक पिला माने मोर पूर्व वीडियो रे देखिबो केमती बाहर करा जायछि शिखि जिवो। 6 रा गुणनीयक तले 1 2 माने 6 रा गुण माने को पणिका रे 6 अछि, एकक पणिका रे अछि, 2 को पणिका रे भी 6 अछि, 3 को पणिका रे भी 6 अछि, 6 को पणिका अछि। तीन से परी 8 रा गुणनीयक गुड बाहर कर दबा। 8 को पणिका रे अछि ना, एकक पणिका रे भी अछि, 2 को पणिका रे अछि, 4 को पणिका रे अछि, 8 को पणिका रे अछि। ताले एथरक 6 रा गुणनीयक बाहर कर देले, 8 रा गुणनीयक बाहर कर देले। एक अंक दिंक भितरे कि साधारण साधारण हम गलो सेतिरे थिबो एतरे भी थिबो। एठारे 6 8 रा साधारण गुणनीयक गुडी हेले कि देखो एपटे 6 रा भी 1 अछि, 8 रा भी 1 अछि, ताले 1 आसिला। 6 रे 2 अछि, 8 रे भी 2 अछि, ताले 2 आसिला। आउ देखो आउ समान किछि नाही, ताले किछि नबनी। गरिष्ठ मान होउची बड़, बुझि पाइलो पिला माने बड़ बड़ देखो एठी हमर कोटे गोटे 1 आ गोटे 2 भला, अंक भितरु बड़ के 2, ताले गरिष्ठ साधारण गुणनीयक होला 2। गरिष्ठ मान होउची पिला माने कोन बड़ बड़ संख्या एठी 1 आ 2 भितर किए बड़ 2, ताले 2 ताले मतेब 6 ओ 8 रो गसागु होउची 2। पिला माने बुझि पारल त। हौ आ गोटे उदाहरण देखिबा। ना आ गोटे उदाहरण नबा 5 15 20 रो गसागु केते हम बाहर करिबा। 5 रो गुणनीयक हम प्रथम बाहर कर दबा। 5 गुणनीयक होची को पणिका अछि ना, एकक पणिका अछि, 5 को पणिका भी अछि। तापर 15 रो गुणनीयक बाहर कर दबा। 15 रो को पणिका अछि ना, एकक पणिका अछि, 3 को पणिका रे अछि, 5 को पणिका रे अछि, 15 को पणिका रे अछि। तारे 20 रो भी गुणनीयक बाहर कर दबा। 20 रो गुणनीयक एकक पणिका रे अछि, 2 को पणिका रे अछि, 4 को पणिका अछि, 5 को पणिका अछि, 10 को पणिका रे अछि, 20 को पणिका अछि। एथरे 3 को भितरे साधारण गुणनीयक गुडी को बाछिबा। देखो एठी ए 5 रो 1, 15 भी 1 अछि, 20 रे भी, ताले साधारण गुणनीयक गोटे आसिला। देखो एठी 5 अछि, 10 15 भी 5 अछि, 20 रे भी 5 अछि, ताले 5 आसिला। देखिलो आउ कोन अछि 5 रे किछ नै, 15 रे देखिलो आ किछ अछि नाही, ताले अंक 2 को भितरे साधारण गुणनीयक 1 5, अंक भितरे बड़ किए 5, ताले गसागु माने गरिष्ठ साधारण गुणनीयक होची 5। अतएव गसागु हेले 5। पिलाने बुझि पारलो। एमिति हमर साधारण गुणनीयक प्रणाली गसागु बाहरिबो। बुझि होला त एथर। आउ गुटे एथर देखो उदाहरण 3 12 14 16 रो 12 14 16 रो गसागु केते पिलाने तमे एटा बाहर करिकि मते कमेंट करिवो, उत्तर कमेंट करिवो, गसागु केते होला कमेंट करिवो। आउ गुटे उदाहरण 4 24 20 30 रो गसागु केते आरो तुम माने ए उपाय रे बाहर करिकि तमे मते कोन कमेंट करिवो। हौ पिला माने एथर द्वितीय प्रणाली आसीबा साधारण भागक्रिया प्रणाली। एथिरे केमति करे ना एमिति हम गुणनीयक संख्या नेबा जा सबु देखो 3टा संख्या अछि 4 6 8 सबु तक संख्या द्वारा काटी हबो बा विभाज्य करि हबो। ताले एमिति कोन भाबिलो को संख्या जे कि 4 6 8 से संख्या द्वारा जीवो। देखो 4 6 8 देखो 2 को पणिका दउछ 2 2 4 2 3 6 2 4 8। देखो हे गला हम 4 6 8 2 को पणिका द्वारा भाग सब भाग क्रिया होला काटी होला। देखो एथरा आउ कोते जाउची 2 4 2 को पणिका जाउची किंतु 3 जाउ नै, ताले एतरे कोन करि हबन 3 रे नले
3 ଏଇଟା ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାକ ଯିବନି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗସାଗୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯାହା ଗସାଗୁ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼ ଯାହା ବାହାରିଲା ସିଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଗସାଗୁ। ଅତଏବ ଗସାଗୁ ଏଠାରେ ଆମର କେତେ 2। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲ 4 6 8ର ଗସାଗୁ ହେଲା 2। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ 12 16 20ର ଗସାଗୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଦେଖ କୋଉ ପଣିକା ଏମିତି ନବା ଯେ ଯେମିତି ସବୁତକ କଟି ହେଉଥିବ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଆଡ଼ୁ ଯିବା 2 ଆଡ଼ୁ। ଦେଖ 2 କ 12 ଅଛି, 16 ବି ଅଛି, 20 ବି ଅଛି। ତାହେଲେ 2ରେ ନେବା 2 ଚୌକ 12, 2 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 16, 2 ଦଶା 20। ଦେଖ ଫେଣି ଆଉ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି, ଫେଣି 2ରେ ଯାଉଛି। 2ରେ ଗଲେ 2 ତିରିକି 6, 2 ଚୌକୁ 8, 2 ପଞ୍ଚା 10। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ କୋଉ ପଣିକା ଯିବନି। ତେଣୁ ଆମର ବାଁ ପଟ ସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା 2 ବସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟାକ ଆମର କ'ଣ ଗସାଗୁ। ଅତଏବ ଗସାଗୁ ସମାନେ ଯୋଉଟା 2 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନେ 4। ଅତଏବ 12 16 20ର ଗସାଗୁ ହେଉଛି କେତେ 4। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସାଧାରଣ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ତ ଦେଖ 36 ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ 36 18 42ର ସାଧାରଣ ଭାଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ କୋଉ ପଣିକାରେ ଆମର ଯାଉଛି, ଦେଖ ଏକ ଘରେ 6 ଏକ ଘରେ 8 2 ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର କ'ଣ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2ରେ କେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଶିଖ କେମିତି କଟା ହେଉଛି। 2 କ 3 ନାହିଁ, 2 କେ 2 ବଳିଲା 1 ଏଠି ରହିଲା କେତେ 6 16, 2 କ 16 2 ଅଷ୍ଟା 16, ତାହେଲେ 2 18 2 36। ତାପରେ 2 କ 18 ଅଛି, 2 ନୂଆ 18, 2 କ 42 ତ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କାଟିବା ଦେଖ ଏକ ଘରେ 2 ଅଛି ମାନେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। 2 କ 4 କୋଟି 2 2 4, 2 କ 1 କୋଟି 2 କେ 2। ଦେଖ ହେଲା ଏଥର 18 9 21। ଦେଖିଲ କୋଉ ପଣିକାରେ ତିନିଟାକ ହଉଛି, 2 କ ପଣିକାରେ ହଉନି। 2 କ ଏଇଟା ହଉଛି 18 ହଉଛି ଆଉ ଦିଟା ହଉନି, 9 21 ହଉଛି ନା ହଉନି। ତାହେଲେ ଦେଖ 3 କ ପଣିକା ଦେଖିବା। 3 କ ପଣିକା ଗଲେ 3 ସୁଅକ 18, 3 ତିରିକି 9, 3 ସତା 21। ଦେଖିଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉ ପଣିକା ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଗଲା। ଗସାଗୁ ମାନେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତିନିଟାକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବାହାରି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ। ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟାକ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ନବାନି। ସେଥିରେ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଦିଟା ବାଲା, ତାହେଲେ ଅତଏବ ଗସାଗୁ ଆମର କେତେ 2 ଗୁଣନ 3। ବାଁ ପଟ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଦେଖ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ୍, ତାହେଲେ 2 3 6। ବୁଝିପାରିଲ 36 18 42ର ଗସାଗୁ ହେଲା କେତେ 6। ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ନିରନ୍ତର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ନିରନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ବାରମ୍ବାର ହରାହବ, ଭାଗ କ୍ରିୟା ହରାହବ। 24 ଆଉ 32ର ନିରନ୍ତର ଭାଗ ସୂତ୍ରଟା ଆଗ ଜାଣି ରଖ। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବାଛିଦେବା। ଏଠି ଦେଖ 24 32 ସାନ ସଂଖ୍ୟା କି 24 ବାଛିଦେବା। ତାପରେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାଗ କରିବା ହରିବା। 24 ହେଲା ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ବଡ଼ ହେଲା କି 32, ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଗ କରିବା। ଯେଉଁଠି ସରିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣର ଭାଜ୍ୟକୁ ଏଠି ଯୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଠି 3ଟା ଥବ 4ଟା ଥବ, ସେ ଯୋଉ ଭାଜକ ବଳିଲା ସିଏ ହେଲା ତାର କ'ଣ ଗସାଗୁ। ଯେ 3ଟା ଥବ ସେଇ ଭାଜକକୁ ନେଇ ଫେଣି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିବା। ଶେଷରେ ଯୋଉ ଭାଜକଟି ବଳିବ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗସାଗୁ। ହଉ ଦେଖବା ଏଥିରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା। ଏଠି କେତେ 24 ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାଛିଦେଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାଠୁ କିଏ 32, ତାକୁ ହରିବା। 24 କ ପଣିକାରେ କିଏ ଅଛି 32 ନାହିଁ, 24 କେ 24 ଫେଟି ଦେବା। 32 2 12 4 ଗଲେ 8, 1 10 ପଳେଇଛି ଆଉ 0। ଏଥର ଏଇ ଭାଜକକୁ ଏପଟକୁ ଆଣିବାରି। ଇଏ ହେଲା ନିରନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର। 8 ଗୁଣ 24 କରୁ ନା 8 3 24, 4 4 ଗଲେ 0 2 ଗଲେ 0। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଭାଜକ ବଳିଲା କେତେ ଶେଷରେ 8, ତାହେଲେ ଏହାର ଗସାଗୁ ହେଲା କେତେ 8। ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ଆମର ଏଠି କେତେ 8 ହେଲା। ମାନେ ନିରନ୍ତର ମାନେ ଭାଗ 24 କି 32 ହରିଲେ ଯାହା ଭାଗ ଶେଷ ବଳିଲା ସେଇ ଭାଗ ଶେଷକୁ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଫେଣି ହରିଲା ବେଳେ ଭାଗ ଶେଷ 0 ହେଇଗଲା 0 ହେଇଗଲା। ଏଥର ଯୋଉ ଶେଷ ଭାଜକକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗସାଗୁ। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। 16 20 32ର ଗସାଗୁ। ଏଥିରେ 3 ଟିକିଆ ଏଇଟା 3 ଟିକିଆଟା କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବାଛିବା। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 16 ହେଇପାରେ 20 ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏଠି ବଡ଼ 32 ଅଛି। ମୁଁ 16କୁ ଆଉ
ନେବି ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ କିଏ 20। ତାହେଲେ 16କୁ 20ରେ ହରିବା। 16କୁ 20 ନାହିଁ 16 16 ଫେରିଦେବା 4 0। ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ ବଲା 4 ଏଇ ଭାଜକଟାକୁ ଏଠିକି ଆସିବ ଫେଣି 4କୁ 16 କୋଉଠି 4 4 16 16 16 0। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟାରୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବା 16 ତାଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 20 ତାକୁ ହରିବା। ହରିଲେ 16 16 ବଳିଲା 4 ସେଇ ଭାଜକଟାକୁ ପୁଣି ଏଠିକି ଆଣିବାରି 16 ହେଇଗଲା ଫେଣି 16 4 × 16 4 4 16 ଏଠି ଭାଜକ କେତେ ବାହାରିଲା 4। ଏଇ ଭାଜକକୁ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ 32 ସେଇ 32ରେ କ'ଣ ହରିବା 4 କୁ 32 କୁ 4 ଅଷ୍ଟା 32 0 0। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଭାଗଶେଷ 0 ହେଇଗଲା। ଏଠି ଭାଗଫଳ 8 ଭାଗଫଳ ଧରିବାନି ଭାଜକକୁ ଧରିବା। ଏଠି ଭାଜକ 4 ଅତଏବ 16 20 32ର ଗସାଗୁ ହେଲା 4। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇ ନିରନ୍ତର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ନିରନ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଭାଗ କ୍ରିୟା କରି 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 ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ବାହାରିଗଲା ଦେଖ 20କୁ 16 ହରି ହରି ଆସିଲେ 0 ବାହାରିଲା ଫେଣି ସେଇ ଭାଜକକୁ ଏଠି ନେଇକରି ଆର ସଂଖ୍ୟାଟା ଥିଲା କେତେ 32 32 କଲେ 0 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଶେଷ ଭାଜକଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଗସାଗୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏଥର 32 56 62 ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ତାର ଗସାଗୁ। ଗସାଗୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବା। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 32 ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ କେତେ 56 ନେବା 32 କି 56 ନେବା। ତାହେଲେ 32 କୁ 56 32 64 ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ 32 କେ 32 6ରୁ 2 ଗଲେ 4 5ରୁ 3 ଗଲେ 2 ସରିଗଲା ଭାଗଶେଷ 24। ଫେଣି ଏ ଭାଜକଟାକୁ ଏଠିକି ଆଣିବାରି ନିରନ୍ତର ମାନେ ବାରମ୍ବାର 24 କୁ 32 କୁ ନାହିଁ 24 କେ 24 24 କେ 24 8 0 0 ପାଖରେ ରହିବନି ଫେଣି 24ଟାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଣିବାରି ଏପଟକୁ 8 × 24 ଗୋଟେ 8 3 24 24 ହେଇଗଲା କ'ଣ 0। ତାହେଲେ ଆମର ଶେଷରେ ଭାଜକ କେତେ ବାହାରିଲା 8। ସେଇ ଭାଜକଟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ 72। ଦେଖ 32 56 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ 72 ସେଇ 72ରେ ହରିବା ଆମର ବଳିଥିଲା କେତେ 72 ଏଠି କେତେ ଭାଜକ ବାହାରିଲା କେତେ 8 ସେଇ 8କୁ 72ରେ ହରିବା 8 × 72 8 9 72 ଫେରିଦେଲେ 0 0। ତାହେଲେ ଆମ ଶେଷରେ ଭାଜକ କେତେ ବାହାରିଲା 8। ତାହେଲେ ଅତଏବ 32 56 72ର ଗସାଗୁ ଏଇଟା ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ 8। ଏଇଭଳି ଆମେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଏ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ଏଇ ଉପାୟରେ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏଥର ଶେଷରେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କିଏ ନା 2 3 5 7 11 13 ଏମିତି କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସର୍ବଦା 1 ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଯାହା ନିଅ ପଛେ 1 ହେବ। କିପରି ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ 5 ଆଉ 7ର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। 5 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 7 ବି ଏକ କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 5ର ଗୁଣନୟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ 5ର ଗୁଣନୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେତେ 1 ଆଉ 5 ଯୋଉ ବଣିକାରେ ଥବ 5 ଏକ ବଣିଆ ଅଛି 5 ବଣିଆ ଅଛି। 7ର ଗୁଣନୟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା 1 ଆଉ କେତେ 7। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗସାଗୁ କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୟକ ଆଗ ଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲ କିଏ ସାଧାରଣ 1। ତାହେଲେ 5 ଓ 7ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୟକ 5 ଓ 7ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୟକ କିଏ ଦେଖ ଦିଙ୍କ କେତେ 1। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସର୍ବଦା 1 ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ 5 ଓ 7ର ଗସାଗୁ 1। ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଜି ବୁଝିଲ ଗସାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ଗସାଗୁର କେତେ ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାର କରାଯାଏ ଆମେ ଗସାଗୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିଗଲେ। ଏଥର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଲସାଗୁ କିପରି କେମିତି ତାର ସେମିତି 3ଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏମିତିଆ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ସେୟାର କର।
ଏମିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ। ରହୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ।